अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो एस अहमद पंजाबी जे तुसीं इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੋ ਜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਡਾਲਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਟੰਗਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ हाँ एक तो पहले ही बेड़ा कर किरण किया शिकायत ला के तो बाकी चैनल भी दूसरे भी जोड़े हक सच की गल करते उन्होंने भी बने हुए आ जोड़े ना कहते कि बस कोई ऐसी गल कितों ना हो जाए जोड़े कि इन्हों का जोड़ा वक्त का फरौन है जिन्होंने सारे सजदा करते हैं बेगैरत बेशरम लोग आ कहते कि वो खिलाफ कोई जी ना गल आवाम के करना तक ना पहुँच जाए बस पता इन्होंने भी है कि असीं बोलते सच ही हाँ हाँ कि भाई आज जो पाकिस्तान च बेड़ा गर्क हो रहा आही सारा कुछ दस दे और जो कर रहा वो निशानदेही करते हैं कि भाई आ कर रहा जिदा मुर्शिद इमरान अहमद खान न्याजी अज भी जेल तो बह के कह रहा कि भाई आ सब ला लगा मुल्क दे विच हाँ जी और आ एक जहनी मरीज जिहड़ा ना वो बैठा मुल्क ते मुसलत आ और उन्हें तबाही प्लस बर्बादी फेर के रख दी पूरे मुल्क भाई आ सच है ना हकीकत आ या तो अगर हकीकत ना होंदी तो अज मुल्क तरक्की कर रहा होंदा ठीक है मुल्क की इकनॉमिक सूरत हाल जी और बेहतर होंदी हाँ जी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होंदा लेकिन कित्थे खजाने भरे होंदे लेकिन कित्थे खाली बिल्कुल खाली और मारे मारे फिरदे आ अपना दुनिया के पैरों के विच जिहड़ा ना सिर रखते हुए कि जी साड़ियाँ फौजां लै लो सानू डॉलर दे दो हाँ आ सारा कुछ हो रहा भाई यही सारा कुछ दसीदा लेकिन ये कहते कि बस बंद हो जाए सारा कुछ कितों कोई आवाज़ ना निकले वो नहीं कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच हाफज यार फिरे हाफज यार तो उंज भी फिरिया बंदूक लैके वो तो उंज भी खड़का रहा इधर मार उधर मार वो बिल्कुल जरा ना हिसाब किताब इदां दा लेकिन रुकनी नहीं गल जी हक सच की गल है वो हो के ही रहनी हाँ एक नूं रोकोगे आ मेरा चैनल बंद करोगे पाबंदियां लाओगे दूजा चैनल कोई होर जिहड़ा वो शुरू कर लेगा उत्थों गेम जी ना वो ठुकनी शुरू हो जाएगी ठुकनी तो तुहाडी है हाँ ये तो तय दो ये दो गल्लां नहीं हो सकदियां कि बचत नहीं हो सकती ठुकनी तुहाडी है तो अपना अज जिहड़ा ड्रामा चल रहा वो तुसीं देख ही लिया होना हुण कि बई की अपना वो आके उत्थे अपना गल कीती उन्होंने फील्ड मार्शल ने सारा कुछ जो भी सिस्टम है लोग हुण कर रहे हैं कि यार देखो अपने खिलाफ ही जिहड़ा ना वो बयान देई जांदे सारा कुछ जिहड़ा कहंदे आ कि बई वो हदीस शरीफ है जनाब कि जिदे अपना ज़ुबान तो और हाथ तो दूसरा मुसलमान महफूज नहीं हाँ वो मुसलमान ही इसका मतलब उन्होंने अपने खिलाफ ही फतवा देता कि अज उन्होंने हाथ तो ना ज़ुबान तो कोई भी पाकिस्तानी महफूज नहीं गा हाँ जी क्यों क्योंकि भाजी आज ज़ुबान यही है ना जिदा ऑर्डर देंगे आ इनू चुक उन्होंने चुक इमरान खान नूं अंदर कर भैणां ते जिहड़ा ना औरतां दी जिहड़े कहंदे बई अपनी किसी गल ते भी कायम नहीं कोई खुदा दा बंदा एक हुंदा वो कहता यार चल एक मेरे को गलती होगी चल मैं दूजी जगह तो यार अपना जरा ना अपने अल्फाज से खड़ा हो जाना अपनी ज़बान से खड़ा वो बंदा अपनी ज़बान से नहीं खड़ा हो सकता जरा अपने कहे अल्फाज वो हदीस से किदा जरा ना अमल पैरा करेगा बल्कि अपने खिलाफ सारा कुछ हो रहा वो हुण हज़ा सराई हर पासे हो रही है लेकिन मजाल आ कोई शर्म हया हो कुछ भी नहीं तो दूजा वो जरा अपना ड्रामेबाजी जी हुई है उत्थे टीवी ते नहीं आ जरा अपना वीलॉग की बह के पॉडकास्ट के विच अज जी शहर बानो नकवी है आ बह के जिन्ना कोई ड्रामा अल्लाह माफ़ करे इदा ने वो बेड़े गर्क किए तोबा तोबा तो वो बह के उत्थे फोन ते लगी हुई कि फोन आ गया SHO का जी वो अपना कोई बंदा फड़ लिया उत्थे पता नहीं जो टाइम टास हो गया कोई सिस्टम वो जी बंदा फर्क करता उन्होंने मैं चली हाँ ड्रामेबाजी इदा कर करा के सर वो मैं उर्दू वीलॉग किया एक हाँ वो जाके देख लो मैं सारा तफसीलन जरा ना वो मैं स्टोरी दस दी है लेकिन जी अंदर की गल है वो मैं इत्थे दस देना अंदर की गल है कि वो होया इदा कि वो किते एक जगह गई है तो उन्होंने पता लगा कि इदा इदा बाबा जी जोड़े है ना जोड़े कि सरकार नूं तुन्नी खलोते हाँ जी अपना जी जी तो इन्होंने तुन्नी खलोते तो बाबा जी अजकल आए पाकिस्तान डेरे ते हाँ तो वो इनू पता लगे इनू भेजी तला इन्होंने क्योंकि जा छापा मारते बाबे नूं फड़ हाँ क्योंकि बाबा जरा ना वो तुहानूं पता कि बहुत वांटेड लिस्ट दे विच आ वो रैड लिस्ट आ उसदी वो कहंदे जी बाबा आया होया बाबा जी का डेरा पाकिस्तान तुहानूं पता पंजाब वो गई उन्हें पता लगा वो जनाब रात नूं किते मारे छापा
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਛਾਪਾ ਤੇ ਮਾਰਨ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ, ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਕੁੰਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤਸੱਲੀ ਰੱਖ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਚਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਚਿੱਲਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਈ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫੜਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਲਾ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਚਿੱਲਾ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪ ਚਿੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੁਰੰਗ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਲੋ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਈ ਬਾਬਾ ਫੜਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੜਾਤਾ, ਚਿੱਲਾ ਕਰਵਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਬਾਬੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ SHO ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਲੱਭੀ ਤੂੰ ਠਹਿਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਾਬੇ ਕੋਲ। ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ SHO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਈ ਆ ਜਨਾਬ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ SHO ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚਿੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਰੰਗ ਥਾਣੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਆਹ ਸੀ ਅਸਲ ਸੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਸਰ ਉਹ ਆ ਵਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਟਾਊਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਲੱਖ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਕੀ ਇਸ ਬਗੈਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਯਦ ਸਹਾਫੀ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਲਤ ਸੈਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਈ ਆ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮੁੰਨੇ ਜੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਜਾਂ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲਓਗੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਜੱਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਚੀਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਯੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਵਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਚੀਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਿਸਟਮ? ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜੱਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਨਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਕਤ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ। ਬਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਗੱਠ ਲਵੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੇਮ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹਾਂ, ਮਾਈ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਛਿੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੱਲ ਉੱਧਰ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਠੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਔਰ ਸੇਠੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਿੜੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਿੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਠੀ ਉਹ ਗੈਰਤ ਖਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਆਪਣਾ सेठी कह रहा कि यहाँ पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं और बाहर के लोग आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सब ड्रामा है, नॉनसेंस है। बोले तेरे कदी कदी देखो आ जिदा तुहानू पता कि आ जिहड़े लोग ना जिद्दी अपना खास तौर मैं उन्होंने की गल नहीं कर रहा, जद्दी दे हो गया, ये बेगैरत बेशरम तलत हो गया, इदां दे रावी रूवी जिहड़े बगैर ये चूड़ चमाड़ किस्म के लोग, इन्हां दी गल नहीं। सेठी वर्गे लोग जिहड़े ना है भी पूरे बेगैरत, शर्मदान की कोई चीज़ नहीं इन्होंने, लेकिन फिर भी कदी कदी अपनी एक रैपुटेशन बहाल करने दसन वास्ते कि यार नहीं यार असीं एडे भी नहीं, मेरा मतलब थल्ले लगे, असीं लगे हैं, गिरे पे हैं, मरे पे हैं, लेकिन इन्ने भी नहीं, हाँ इन्ने भी नहीं असीं यजीद की बैत की। वो हल्का जी इदां दा जिहड़ा ना सच भी बोल देंदे विचों। हुण आ बिल्कुल सच है कि भी वो कित्थे इन्वेस्टमेंट कर, लोग ही इत्थों धड़ा धड़ अपना सरमाया लैके निकल रहा, वो इस मुल्क दे विच कित्थे आनी इन्वेस्टमेंट, खाली होया पिया। आ सारा फील्ड मार्शल नूं दिखा रहा कि तू नॉनसेंस आ, क्योंकि उन्हें ही वो कायम की सी ना बॉडी जिहदे फंड फुंड आने सीगे बाहरों, कोई नहीं कख नहीं बेड़ा कर। वो इस गल्लों मैं कहना वा कि भी मुबारक देना वा मैं सेठी दी चिड़ी नूं कि चलो बिल्कुल ही मरी मुक्की आ, लेकिन मरी नहीं हुई, हाँ थोड़ी जी जान है चिड़ी दे विच। बाबा जी कहते वो भी दवाई दुई खा के कोई आई होनी जान चिड़ी, उदा तो मैं नहीं लगता। मैं कि इहदे विच और मैनू हैरानगी हुई एक बहुत वड्डी, और वो हैरानगी हुई कि वो नहीं जिहड़ा वड्डे ढिड वाला बेगैरत बेशरम आदमी है, सारे बेशरम यार। ओ यार वो अपना जिहड़ा सुहेल वड़ैच आ, सुहेल वड़ैच जिहड़ा वा वो अजीबो गरीब उन्हें गल कर दी, और वो कही जा रहा वा सुहेल वड़ैच कि भी देखो असी बड़े दौर देखे आ, हालांकि तुसीं इस गल दी कोई तवक्को नहीं कर सकते, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता सी, क्योंकि बिल्कुल वो तो लम्मा ही पिया, बिल्कुल थल्ले कोडा हो के लम्मा पिया कंपनी के अगे, हाँ कि आई जाओ तो लंघी जाओ, इदा का कोई हिसाब किताब है ओहदा। वो खड़ा हो कि कह रहा, वो कह रहा आप ही सुन लो यार की कह रहा। क्योंकि जो आज के हालात हैं, हमने जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ भी देख चुके हैं हम, और जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी भुगता चुके हैं, और ये दौर भी देख रहे हैं। शायद ये अहद सितम कल को जब तारीख लिखी जाएगी तो ये उससे भी बढ़ जाएगा, और कभी भी हम जब इशारों कनायों अलामतों में बात करते थे तो पकड़े नहीं जाते थे, क्योंकि अब तो वो भी पकड़े हम जा रहे हैं। तो जी अंदाजा करो वो भी सच बोलन ते इन्ना सच बोलन ते मजबूर होया, हाँ कि बई वो भी चार सहाफिया इधर उधर बैठे होते तो समझ लेना कि यार इत्थे मैं हुण आके बूट पॉलिश करा या चट्टा जबान नाल सारे तो कोई अपना गल ठीक नहीं। चलो इधर उधर प्रोग्राम जाके तो बकवास करता ही करता, वो वध भी की इन्हें, लेकिन उत्थे खड़ा होकर इन्हें कहता कि लो जी आ जो दौर पहले गुजर गए ना, जिदा वो सख्तियाँ सी उस दौर, आ दौर उन्होंने भी कट जाएगा। आ भी कहने ते मजबूर हो गया कि भाई यह इन्ना बेगैरती और बेशर्मी वाला दौर आ कि जिदे च इन्होंने हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी, और इन्ना बेड़ा गर्क तारीख कदी नहीं होया जिन्ना हुण हो गया। ये अपने मूँह बोले टट्टू जड़े ने फील्ड मार्शल दे या कंपनी दे कह लो, वो आप बोल रहे हैं आके कि देखो आप बेगैरती बेशर्मी इत्थे हो रही है। चलो इस गल ते
ਚੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਛੂ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੜਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਵੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੈ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਆ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਇੱਟਾਂ ਲਟਕਾਉਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਿੜੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਇੱਟਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਹੇਲ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗਣਗੇ? ਆਹ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਟਕਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੁਕਰੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਐਸੇ ਬਣੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਟਕਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਢੂਈ 'ਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ